Vijayawada division have planned a lot of safety related works and new capacity improvement works over the Vijayawada division. And there were a lot of works, safety related works, which were pending since last few years. And since this section from Gudur to Vijayawada and Vijayawada to Rajamundry and Vishakhapatnam is a very busy section from a train's traffic point of view. There was not enough time available, blocks available for carrying out the regular maintenance works. We have decided, we planned in such a way that we will try to do minimum interruption to the traffic. At the same time, we will do the most needed safety works. So, since last January and February, we have been planning these works. So, we planned and we identified some trains which can be cancelled so that we can create a block of 3 to 4 hours per day for working using our machines, our manpower, and getting these works done. Today, we have visited the work site of a track renewal train, uh, which is called TRT in our railway parlance. This track renewal train is the only one available with our South Central Railway, and thankfully, our general manager has given it to us to carry out these works. Lot of other machines like BCM machine and PQRS machines are also working in different sections. We have planned to do many important works like connection of third line to Vijayawada. The third line coming from Gudur, that connection at Vijayawada we are planning. Then there will be a rail over rail at Mustabad. That work we will be taking up in coming months. Then from Bapatla to Sunduru, the third line in Gudur Vijayawada section, that line commissioning is also being planned. For that, non-interlock working will be taken up. Apart from that, the arch bridge of on Godavari River was due for slipper renewal since long, and that ambitious work also is being done in this period. Also at Rajamundry, we had two concrete aprons. Those concrete aprons were in a bad condition. They were very age-old assets which needed replacement. And for that purpose also, we have already completed one concrete apron, and now we have taken up the work for the second concrete apron. These work need at least 21 days of curing for that concrete. So the traffic gets affected during that period. So a lot of these works have been planned simultaneously, and for that purpose we had cancelled 12 pair of trains in this section to create a window of working for at least 3 to 4 hours every day. Since we have to run the trains continuously and at the same time we have to do the developmental works plus safety works, we need to take some engineering blocks, and for that purpose we have chosen this season wherein the monsoon is just starting, the schools have started, and the busy season of passenger is over now. It is a comparatively lean season, and we decided to take up these works during this. Even though it's a monsoon, we have chosen this period because least number of passengers will be affected during this time. Apart from that, a lot of non-interlock works will be done for our automatic signaling works, which are being taken in Vijayawada, Rajamundry and Vishakhapatnam section. So these works will further help us to increase our line capacity, reduce the congestion, and further help us in smooth train operations. I thank all of you for coming today and visiting the work site where the TRT machine working we have all of us have witnessed, and I am very happy to announce that our engineering department has done a record laying of sleepers today. 1522 sleepers were laid in a single block, which is a record itself, and earlier record was around 1350 sleepers. This machine has a capacity of laying almost 10 sleepers in a minute. We can say 600 sleepers in an hour. In a block of around 2 to 3 hours, around 1.5 hour requires for setting up of the machine and then winding up of the machine.
So we have very less window of 1 hour or two hours left for doing the work. And during that work, a dedicated staff of 50 engineering personnel who do coordinated efforts uh, on this machine, and the track relaying work is done. I thank engineering department for doing this record of 1522 sleepers in a single block. Thank you. నమస్కారం అండి. ఇవాళ నుంచి కానీ బోర్డు వాళ్ళు కానీ మనకు మన ఎఫిషియన్సీని నమ్మి వాళ్ళు ఈ మిషన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇవాళ మనం చూసినట్టయితే ఒక 4 గంటల బ్లాక్ టైంలో, అంటే బ్లాక్ అంటే మా రైల్వే టర్మినాలజీలో ట్రైన్లో ఆపేసి ఆ వర్క్ క్యారీ అవుట్ చేయడం. సో ఆ 4 గంటల టైంలో ఒక 1.5 అవర్ మనకు ఈ మిషన్ సెట్టింగ్కి పోగా ఇంకొక 2.5 గంటల్లో మనం రమారమే ఒక 1520 స్లీపర్లు, అంటే దగ్గర దగ్గర 1 కిలోమీటర్ స్లీపర్లు మనం వేయడం జరిగింది. ఇవాళ 1 కిలోమీటర్ ట్రాక్ని ఈ స్లీపర్లని మనం మనుషుల ద్వారా వేయాలంటే ఒక్కొక్క స్లీపర్ 320 కిలోలు ఉంటుందండి, కిలోలు ఉంటుందండి. సో ఇవాళ మనం ఈ 2 గంటల్లో 3 గంటల్లో చేసిన వర్క్ని మనం మనుషుల ద్వారా చేయాలంటే దగ్గర దగ్గర 15 రోజులు పడుతుంది. అండ్ ఇదివరకు మాకున్న టెక్నాలజీలు లైక్ పీక్యూఆర్ఎస్ కానీ ఇంకా అదర్ టెక్నాలజీస్ కానీ అవి ఓన్లీ 1/2 కిలోమీటర్ ట్రాక్ మాత్రమే వేయగలిగే వాళ్ళము. అండ్ దానికి మాకు ప్రిలిమినరీగా బ్యాక్గ్రౌండ్లో వేరే డిపోస్లో వర్క్ చేయడం కానీ దగ్గర దగ్గర ఒక 100 మంది లేబర్ని మనం ఎంగేజ్ చేసుకుని ఒక 10 రోజుల నుంచి వాళ్ళని చాలా కష్టతరంగా ఉండే వర్క్ ఈరోజు మనం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వల్ల ఈ టీఆర్టీ మిషన్ వల్ల మనం ఇలా చేయగలుగుతున్నాం. మీకు తెలిసినట్టే ఈ విజయవాడ టు విశాఖపట్నం అన్నది వెరీ హై ట్రాఫిక్ ట్రాక్. ఇందులో ఏంటంటే మనం ఈ సంవత్సరంలో ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ టైం, డిఆర్ఎం సార్ చెప్పినట్టు ఒక లూజ్ టైం ఫ్రమ్ ద ప్యాసింజర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఆ స్లాట్ని మనం వెతుక్కొని అందులోనే మనం మిషన్స్ లైక్ ట్యాంపింగ్ మిషన్స్ కానీ ఇంకా ఇతరతర రిపేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఒకటేసారి మేము టేక్ కేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. దీని గురించి విజయవాడ డివిజన్లో ఉండే డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ నుంచి ఆఫీసర్స్ని కానీ సూపర్వైజర్స్ని కానీ ట్రాక్మెన్ని కానీ అండ్ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ని కానీ ఇక్కడికే మొబిలైజ్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఇవాళ ఓన్లీ ఒక వర్క్ చూస్తారు. ఇక మనం ముందుకెళ్తే రాజమండ్రిలో కానీ యాప్రాన్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంది. దాని ముందు బ్రిడ్జ్ మీద మనం ఇలాగే స్లీపర్ రెన్యువల్ వర్క్ మనం క్యారీ అవుట్ చేయబోతా ఉన్నాం ఇక్కడ. అండ్ యార్డ్లలో చాలా వరకు పాయింట్స్ అండ్ క్రాసింగ్స్ కూడా మనం రెన్యూ చేయబోతా ఉన్నాం. సో ఇది ఒక 1 మంత్ టైంలో మనం ఒక వెరీ ఎఫిషియెంట్గా అర్జెన్సీ బేస్గా మనం చేయడం జరుగుతుంది. ఒక 1 మంత్ మేబీ సంథింగ్ ఒక ఇబ్బంది కలిగినా కూడా దాని తర్వాత మనకు దాని సేఫ్టీ హజార్డ్నెస్ అనేది పెరుగుతుంది క్యారెక్టర్. సో ఇది ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది. థ్యాంక్ యూ. ఎవరికి ఏం క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి. సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో విజయవాడ డివిజన్ చాలా కీలకమైనది. ఇక్కడ నుంచి నిత్యం కూడా వందలాది ట్రైన్స్ కూడా విజయవాడ డివిజన్ మీదుగానే వెళ్తూ ఉంటాయి. నిత్యం కూడా ట్రాఫిక్, అంటే ట్రైన్స్ వల్ల ట్రాఫిక్ అనేది ఎక్కువ జామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ కానీ లేదంటే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే నించున్నామో ఇక్కడ ఏదైతే రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది ఈ ట్రాక్లో చిన్న మరమ్మతులు కానీ ఇటువంటి ఎక్కువ సమస్యలు, ఇక్కడ ఎక్కువ ట్రైన్స్ వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ రైల్వేకి సంబంధించిన ట్రైన్ ట్రాఫిక్ ఎక్కువైపోతుంది. దీంతో గత కొద్ది రోజులుగా ట్రైన్స్ని అయితే పూర్తిగా రైల్వే అధికారులు అయితే ట్రైన్స్ విషయంలో ఏదైతే మనం ఇప్పుడు చూసిన ట్రాక్ ఉందో ఈ ట్రాక్ పైన వచ్చే సమస్య అరికట్టడం కోసం స్పెషల్గా వెహికల్ని తీసుకొచ్చింది. ఆ ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న ట్రైన్ దీన్ని ట్రాక్ రెన్యువల్ ట్రైన్ అంటారు. సో దీన్ని దగ్గర 60 కోట్లు పెట్టి రైల్వే శాఖ కొంది. దాన్ని ప్రత్యేకంగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే, అందులో కూడా విజయవాడకి సంబంధించిన డివిజన్ ఇదైతే ప్రస్తుతం ఈ వర్క్ చేస్తుంది. ప్రస్తుతం నేనున్నాను విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళే ఏదైతే రూట్ ఉంటుందో ఆ రూట్లో ట్రైన్లు దగ్గరగా ఇప్పటికే 25కు పైగా ట్రైన్స్ని ఇప్పటికే మోస్ట్లీ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే విజయవాడ డివిజన్ పరిధిలో వాటన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా షెడ్యూల్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఎక్కువగా ట్రైన్స్ లేట్గా రావడం, లేకపోతే చిన్న సమస్యలు తలెత్తడం, ట్రాక్లో సమస్యలు తలెత్తడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా ఎక్కువ విశాఖపట్నంకి సంబంధించిన రూట్లోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ రూట్కి సంబంధించి ఇటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు రైల్వే శాఖ తీసుకున్న నిర్ణయమే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఏదైతే ఈ ట్రాక్ ఏదైతే రెన్యువల్ ట్రైన్, ఈ ట్రైన్ ఒక ప్రత్యేకత ఏంటి అనేది మీకు చెప్పే ముందు దగ్గరగా ఒక 200 మంది వర్కర్స్ చేసే పని జస్ట్ ఈ ఒక్క మిషన్ మాత్రమే, ఈ ఒక్క ట్రైన్ మాత్రమే చేస్తుంది. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా జస్ట్ ఒక 50 మంది మాత్రమే ఎంప్లాయీస్ చాలు. ఈ ఒక్క మిషన్ చేసే వర్క్ నేను మీకు చూపించే ముందు ఈ మిషన్ ప్రత్యేకతలు చెప్తాను. ఈ మిషన్ ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే మనం అనుకున్నట్టుగా 200 మంది చేసే పని, 200 మంది కూడా అది కూడా ఒక రోజంతా జస్ట్ ఒక 1 కిలోమీటర్ 200 మంది వర్కర్లు చేస్తే ఇది మాత్రం జస్ట్ ఒక 1 కిలోమీటర్ని 4 అవర్స్లోనే ఇది 200 మంది వర్కర్లు చేసే పని ఇది ఒక్కటే చేస్తుంది. సో ఇది దీని స్పెషాలిటీ. సో ఇది మనం ఇది చేసే వర్క్ని ఒక్కసారి మనం కనుక
చూస్తే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా, బేసిక్గా ట్రైన్స్కి ఎక్కువ ఇబ్బంది ఏది వస్తుంది అంటే మనం కింద చూస్తున్న ఏవైతే స్లీపర్స్ కింద వీళ్ళు ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ రైల్వే సిబ్బంది చేస్తున్నారో స్లీపర్స్ అంటారు వాటిని. ఆ స్లీపర్ సమస్య అనేది ఎక్కువగా తలెత్తుతూ ఉంటుంది రైల్వేలో మోస్ట్లీ. ఎందుకంటే ఆ స్లీపర్స్ బలహీనంగా ఉన్నా లేదా పగుళ్ళు కనుక ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా దాని ప్రభావం అనేది పూర్తిగా వచ్చే ట్రైన్ మీద పడుతుంది. కాబట్టి ఇమ్మీడియట్గా ఏదైతే మనం చూసిన స్లీపర్స్ని చేంజ్ చేయాలి. సాధారణంగా అయితే 200-300 మంది సిబ్బంది రెగ్యులర్గా ఒక్కొక్క స్లీపర్ని తీసి వేస్తూ ఉండాలి. అదంతా కూడా ఓల్డ్ టెక్నాలజీ, అదంతా కూడా పూర్తిగా మనుషుల మీద ఆధారపడి ఉండే పరిస్థితి ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు అలా ఈ వర్కర్ల మీద ఆధారపడి లేకుండా కేవలం మిషనరీ ద్వారా ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా చేంజ్ చేస్తున్న పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం. ఒక్కొక్కటి కూడా మనం చూస్తున్న ఒక్కొక్క స్లీపర్ని వేయడానికి జస్ట్ ఒక 4 గంటల్లోనే 1 కిలోమీటర్ వరకు కూడా ఇటువంటి స్లీపర్లన్నీ కూడా వేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. చూడొచ్చు ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు దీన్ని మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ పాత స్లీపర్ని ఇదే తీసేసి కొత్త స్లీపర్ని ఆటోమేటిక్గా ఇదే మళ్ళీ దీన్ని సేమ్ ప్లేస్లో పెడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న లాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా అదే చేస్తుంది. అలాగే దీని వెనకాల జస్ట్ ఒక 40 మంది నుంచి 50 మంది వరకు చేస్తే చాలు. దగ్గరగా మనము మ్యాన్ పవర్ని తగ్గించవచ్చు, టైం సేవ్ చేయొచ్చు. ఈ రెండింటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వే శాఖ అధికారులు ముఖ్యంగా సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే విజయవాడ డివిజన్ నుంచి ఈ ట్రాకింగ్కి సంబంధించిన రెన్యువల్ ట్రైన్ అయితే తెప్పించిన పరిస్థితి కనబడుతోంది. ప్రస్తుతం అయితే విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళే లైన్ చాలా కీలకం కాబట్టి ఇక్కడ ట్రైన్స్కి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండేందుకు, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది ప్రయాణం చేసేది విజయవాడ టు విశాఖపట్నంకి సంబంధించిన ఇటువంటి రైల్వేకి సంబంధించిన ఏరియా, ఈ రూట్లోనే ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ఉంటారు. అలాగే ట్రైన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించి ఇటువంటి ట్రైన్స్ని కనుక అంటే ఇటువంటి అత్యాధునిక సిస్టమ్స్ టెక్నాలజీ కలిగిన ఇటువంటి పెద్ద ఇంజన్స్ని తీసుకువచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఇమీడియట్గా లోపల ఉన్న ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నాయో రైల్వే ట్రాక్ పైన వాటిలన్నీ కూడా ఇబ్బందిని తొలగించే విధంగా ప్రస్తుతానికి అయితే ఇది ఏ విధంగా ఎంత ఫాస్ట్గా ఎంత వేగంగా కింద నుంచి అవన్నీ కూడా ఏదైతే స్లీపర్స్ అంటారో అది మన సిమెంట్ దిమ్మలు ఏవైతే ఉంటాయో రైల్వేకి ఒక ట్రైన్ వెళ్ళాలంటే చాలా కీలకం ఇవే. ఎందుకంటే ఎగుడు దిగుడుగా ఉన్నా లేదా పగిలిపోయినా కూడా ట్రైన్ మీద బరువు ప్రభావం పడి ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే రైల్వేకి సంబంధించిన ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో 2 పట్టాల మధ్య క్రాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మధ్యలో ఉన్న లాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఆ లాకింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇరిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అలాగే ట్రైన్కి సంబంధించిన ఈ మూవింగ్ అయ్యే కొద్దీ దానికి మూవింగ్లో కూడా అంటే ట్రైన్ మూవింగ్లో కూడా తేడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటిలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రైల్వే అధికారులు అయితే ప్రస్తుతం అయితే ఈ రెన్యువల్ ట్రాకింగ్ ట్రైన్ అయితే తీసుకొచ్చారు, టీఆర్టీని తీసుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం అయితే పనులు అయితే వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. దీన్ని పరిశీలించడానికి అయితే ప్రస్తుతానికి రైల్వే డిఆర్ఎం కూడా విజయవాడ డివిజన్ పరిధిన డిఆర్ఎంతో పాటు మొత్తం ఉన్నతాధికారులంతా కూడా వచ్చి దగ్గరుండి పర్యవేక్షణ అయితే చేస్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా ఇప్పటికే 25 కీలకమైన ట్రైన్లు విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాల్సిన ట్రైన్లన్నీ కూడా ఇప్పటికే పూర్తిగా ఆగిపోయిన పరిస్థితి కనబడుతోంది. కొన్నిటిని డైవర్ట్ చేసిన పరిస్థితి కనబడుతోంది. మరికొన్నిటిని కాస్త ఆలస్యంగా నడుపుతున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది. సో ప్రతిరోజు కూడా వేల మంది విశాఖపట్నం నుంచి విజయవాడకి జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ ట్రాక్ల పైనే. సో ఈ ట్రాక్ల మరమ్మతు పైన సీరియస్గా దృష్టి పెట్టింది. ఇటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు మ్యాన్ పవర్ అయితే సరిపోని పరిస్థితి అయితే ప్రస్తుతం రైల్వేలో కనబడుతున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతానికి అయితే రైల్వే అధికారులు ఈ మిషన్ని ప్రత్యేకంగా తెప్పించారు. ఇది కేవలం ఒక్క డివిజన్లోనే కాదు, 6 డివిజన్లు కలిపి ఒకే ఒక మిషన్ ఉంది. ఆ ఒక్క మిషన్ కూడా పూర్తిగా ఇప్పుడు విశాఖపట్నం రూట్లోనే దీని వర్క్ అంతా కూడా చేపిస్తున్న పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాము. ప్రస్తుతం అయితే ఈ పనులన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు డిఆర్ఎం. అలాగే డిఆర్ఎంతో పాటు మొత్తం అంతా రైల్వే అధికారులంతా కూడా ఇక్కడ ఉండి పనులు పర్యవేక్షిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది. సో ఒకసారి అడిగి చూద్దాం. ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఈ డివిజనల్ ఇంజనీర్ని అడిగి ఈ పనితనం ఎలా ఉండబోతోంది, ఈ ట్రైన్ ఏదైతే ఈ టీఆర్టీ ఉందో టీఆర్టీ పనితనం ఎలా ఉండబోతోంది, ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది, అలాగే ఎంత వేగంగా దీన్ని వర్క్ చేస్తారు, అలాగే ఎన్ని రోజులు ఇది వర్క్ చేస్తున్న వివరాలన్నీ కూడా ప్రస్తుతం డివిజనల్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు, ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. ప్రస్తుతం డిఆర్ఎంతో పాటు డివిజనల్ ఇంజనీర్ వరుణ్ కూడా ఇద్దరు కలిసి ప్రస్తుతం ఈ ట్రాకింగ్ సంబంధించిన మొత్తము ఈ ఎటువంటి పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయని ప్రత్యక్షంగా వీళ్ళు ఇక్కడ పాల్గొని ఇక్కడ ఉన్న రైల్వే అధికారులను కూడా అడిగి తెలుసుకుంటున్న పరిస్థితిని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే చాలా కీలకమైనది కూడా ఈ ట్రాకింగ్ మొత్తం ఈ రైల్వేకి సంబంధించిన లైన్లో చాలా కీలకమైనది ఇదే విశాఖపట్నం టు విజయవాడ. కాబట్టి దీనికి సంబంధించి పూర్తిగా వివరాలను కూడా అడిగి తెలుసుకుంటున్న పరిస్థితిని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ప్రస్తుతం వరుణ్ ఉన్నారు. సార్, ఎన్ని రోజులు అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా 6 డివిజన్కి సంబంధించి ఒక మన ఏదైతే టీఆర్టీ ఉందన్నారు, అది ఎన్ని రోజులు మన దగ్గర ఉంటుంది, ఈ లైన్ వేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? మన సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో ఇవి బేసికల్ ఏంటంటే ట్రాక్ ఏవైతే కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయో వాటి రెన్యువల్స్ అంటే అవి అరిగిపోవడం కానీ ఇలాంటివి దాని తరుగుదల తగ్గడం కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు మనం రెన్యూ చేయాల్సిన పరిస్థితి. మనకు సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో మొత్తానికి చూసుకుంటే ఒక 400 కిలోమీటర్ల ట్రాక్ మనం రెన్యూ చేయాల్సి వస్తే దానిలో 200 కిలోమీటర్లు మన విజయవాడలోనే ఉన్నారు.
సో ఆ 200 కిలోమీటర్లకు గాను ఆల్మోస్ట్ ఒక సంవత్సరంలో 80% ఆఫ్ ద టైం మన డివిజన్లోనే ఉంటారు ఈ మిషన్. సో ఎందుకంటే మనకు 200 కిలోమీటర్ల టార్గెట్ మనకే ఉంది. సో అవన్నీ కూడా మనం చేంజ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అండ్ ఈ నెక్స్ట్ 1 ఇయర్లో అంటే రైల్వే బోర్డు కూడా మినిస్టర్ గారి సహకారంతో ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొత్తం అన్ని శాంక్షన్స్ కూడా తొందరగా వచ్చేస్తాయి. ఆల్ 200 కిలోమీటర్లు 230 కిలోమీటర్లు ఏవైతే మనకు బాకీ కూడా ఉన్నాయో అంటే టైం అయిపోయి ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకు శాంక్షన్స్ వచ్చాయి. మనం ఇప్పుడు అవే చేస్తాం అన్నమాట. ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఈ టీఆర్టీ తెలుసుకుందాం, దీని గురించి తెలుసుకోవాలని ఒక ఆసక్తి అయితే సాధారణ మాన్యువల్గా ఇవి చేయాలంటే ఎంత టైం, ఎంతమంది కావాలి, ఎంత టైం పడుతుంది? మీరు చూసారు ఒక 4 గంటల్లో మనం ఒక 1.5 అవర్ మనం తీసేయాలండి. ఎందుకంటే ఈ మిషన్ సెట్ చేసుకోవడానికి రావడానికి అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక 2 గంటల్లో చూస్తే మనం ఇవాళ ఒక 1520 స్లీపర్లు వేయగలిగాం. 1520 స్లీపర్లు అంటే రమారమ 1 కిలోమీటర్ అండి. 1 కిలోమీటర్ స్లీపర్లు చేంజ్ చేయాలంటే మనం మనుషుల ద్వారా చేస్తే ఇవాళ చేసిన వర్క్ మనం ఖచ్చితంగా ఒక 15 రోజులు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక 15 days వే అవుతుంది. అండ్ అదర్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ఇదంటే మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ సిస్టమ్. అంతకు ముందు పీక్యూఆర్ఎస్ అని ఇంకొకటి ఉండేది. దాని ద్వారా చూసుకున్నా కూడా మనం హార్డ్లీ ఒక 800 స్లీపర్లు మాత్రమే వేయగలిగే వాళ్ళం ఇదే టైంలో. అండ్ దానికి 800 స్లీపర్లు చేయడానికి మనం ప్రిలిమినరీ వర్క్ కింద రమారమిగా ఒక 10-15 రోజులు మనం అండర్ కవర్లో అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. విత్ ఎంగేజింగ్ ఒక 100 మంది లేబర్లు మనం ఎంగేజ్ చేసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో వీ హావ్ రెడ్యూస్డ్ ప్రిసైజ్ అండ్ ఇట్స్ మోర్ ప్రిసైజ్ వర్కింగ్. అంటే ఇక్కడ చూస్తుంటే అంటే ఒక 50 మంది వరకు వర్కర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో మీరు చెప్తే చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది అంటున్నారు. బేసిక్గా అంటే మీరు ఇది మొత్తం ఎంటైర్ స్లీపర్స్ అన్ని చేంజ్ చేయడానికి మిషన్ ఉపయోగపడుతున్నారా, లేకపోతే మధ్యలో కొన్నిసార్లు మీ స్టాఫ్ మారుస్తూ ఉంటారు, చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు? లేదండి, ఇది కంప్లీట్ త్రూ రెన్యువల్. ఇది కంప్లీట్ త్రూ రెన్యువల్. ఆల్ ద స్లీపర్స్ ఇప్పుడు పెదవట్లపడి నుంచి తేలప్రోలు నుంచి గన్నవరం ఈ 2 బ్లాక్ సెక్షన్ రమారమే ఒక 10 కిలోమీటర్లు అండి. ఇదంతా ఈ 10 కిలోమీటర్లు కూడా కంటిన్యూస్గా మనం చేంజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం 8వ కిలోమీటర్లో ఉన్నామండి. ఆల్రెడీ 8 కిలోమీటర్లు అయిపోయింది. ఇంకొక 2 బ్లాక్లలో అంటే ఇవాళ చూసినటువంటి బ్లాకులు ఇంకొక 2 పర్యాలు చేస్తే ఇది అయిపోతుంది. 10 కిలోమీటర్లు చేంజ్ ఇదే స్లీపర్లు ఇదే వేస్తుంది. సో ఫిట్టింగ్ అంతా కూడా ఇదే చేస్తుంది కదండి. అంటే ఇటువంటి సిస్టమ్ అంటే ఇటువంటి ట్రైన్స్ తీసుకురావడం వల్ల ఎంటైర్ అంటే ఓన్లీ విశాఖపట్నం విజయవాడ కాకుండా మిగతా చోట్ల కూడా ఇది ఉపయోగపడే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా. సో మీరేమన్నా పైన మాట దీన్ని పర్మనెంట్ గా విజయవాడ డివిజన్లో ఉంచే పరిస్థితి అట్లా ఉంటుందండి. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఒక వెరీ కాస్ట్లీ మిషన్, దగ్గర 65 కోట్లు అండి ఇది రమారమి. అండ్ ఇండియన్ రైల్వే మనకు అంటే జనరల్లీ ఇదివరకు మీరు ఒక 30-40 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పటికీ చూసుకుంటే మెయింటెనెన్స్ అనేది మొత్తం మెకనైజ్డ్ అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్. ఇంకా కొన్ని రోజులు అయితే ఇంకా ఎక్కువ మిషన్లు ప్రొక్యూర్మెంట్ తప్ప మనకు ట్రాక్ మెన్లతో చేసేంత అది లేదు. ఇదివరకు వుడెన్ కర్ర స్లీపర్లు ఉండేవి, ఇప్పుడు కాంక్రీట్ వచ్చా ఇంకా మోర్ వెయిట్. ఒక్కొక్క స్లీపర్ 350 కిలోలు అండి. సో ఏ మనిషి కూడా దాన్ని చేయడం కానీ ఎత్తడం కానీ ఉండదు. సో ఇప్పుడు ఇండియన్ రైల్వే మోడ్ ఈస్ గో టు మెకానికల్ మోడ్. అండ్ ఇలాంటి మిషన్లు మనం ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇంకా జరుగుతుంది. ఇంకా జరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది విజయవాడకి ఒక్కొక్క మిషన్ ఒక్కొక్క డివిజన్కి ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది. సో ఫైనల్గా చెప్పండి, ఇప్పటికే చాలా వరకు ట్రైన్స్ కూడా హోల్డ్ అయిపోయి ఉన్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే విజయవాడ విశాఖపట్నం చాలా పెద్ద లైన్, చాలా ఎక్కువ ట్రైన్స్ కూడా ఇక్కడ తిరిగే పరిస్థితి ఉంటుంది కదండి. సో ఇక మీదట సమస్యలు వచ్చే పరిస్థితి అంటే ఇటువంటి ఇబ్బందులు, ఏ ట్రాక్ వల్ల ఇబ్బంది అని, లేకపోతే మీ స్లీపర్ వల్ల ఇబ్బంది అని, ఇటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల చాలా ట్రైన్స్ డిలే అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ మిషన్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈ ప్రయాణికులకు ఏం చెప్పబోతున్నారు? ఈ ప్రతిదీ మనం ఏదైతే మనం జరుగుతూ ఉందో, మన ట్రైన్లు దీని మీద ఒక ట్రాక్ మీద పోతున్నాయంటే అది ఎప్పుడో ఒకసారి రెన్యువల్ చేయక తప్పదు. అది ఇప్పుడా లేకపోతే తర్వాత ఇప్పుడు ఇవాళ చూసుకుంటే మనం అదర్ సెక్షన్స్ ఎక్కడైతే 3rd లైన్లో 4th లైన్లు అయ్యాయో మనం విజయవాడ టు గూడూరు కానీ ఆ సెక్షన్స్లో మనకు కంటిన్యూస్గా ఏ ప్రయాణికులకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా మనం ఒక లైన్ రిపేర్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. ఇంకొక ట్రాక్లో అది పోతా ఉన్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే పరిస్థితి ఇంకొక ట్రాక్ లేదు మనకు. అది దట్ ప్రపోజల్ ఈజ్ అండర్ ఫైనలైజేషన్. ఆల్మోస్ట్ మనకు వచ్చేస్తుంది, షార్ట్లీ వచ్చేస్తుంది. బట్ అలా అని చెప్పి మనం అక్కడ దాకా మనం ఈ డేంజర్డ్ అసెట్స్ని పెట్టుకొని మనం మెయింటైన్ చేయలేం. కాబట్టి మనం మేమేం చేస్తామంటే ఒక 12 నెలలలో, ఒక సంవత్సరం తీసుకుంటే ఒక 12 నెలల్లో ఒక నెల వీఆర్ ప్రిజర్వింగ్ ఫర్ రెన్యువల్ ఆల్ ద యాక్టివిటీస్. అంటే ఎందుకంటే ఇంత కంటిన్యూస్గా ఇంత స్ట్రెనస్ వర్క్ చేయడం కూడా మాకు కూడా ఇబ్బంది యాక్చువల్లీ. బట్ వీ హ్యావ్ మొబిలైజ్డ్ ఆల్ ది ట్రాక్ మిషన్స్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే అండ్ వీ హ్యావ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఫ్రమ్ ఈ విజయవాడ నుంచి సామర్లకోట వరకు అన్ని మిషన్స్ రన్ అవుతా ఉన్నాయండి. అంటే షాడోలో చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంది. కాన్వాయ్ టైప్, బేసికలీ కాన్వాయ్ వీ కెన్ సే. సో దట్ మీకు ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఒక 1 monthలో వీల్ క్లోజ్. ఇప్పుడు మనం ఇబ్బంది పడేది కూడా 1 month అయిపోయింది. 1 month అయిపోయిందంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రిస్టోర్డ్ అండ్ మళ్ళీ సంవత్సరాంతం మనం ఏం చేయవచ్చు. సో ప్రస్తుతానికి విశాఖపట్నం వేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ రూట్ తిరుపతి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూట్ కదండి. అది వేరే డివిజన్ కదండి, గుంతకల్ డివిజన్. సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఏదైతే చెప్తున్నారు, దీనివల్ల ఏదైతే ఈ టీఆర్టీ ట్రైన్ ఉందో దీనివల్ల అయితే చాలా వరకు కూడా ట్రైన్స్ డిలే అవ్వకుండా ఉండే పరిస్థితి ఉంటుందని కూడా డివిజనల్ ఇంజనీర్ చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా
ఈ ట్రైన్స్ డిలే అవ్వడానికి ప్రధాన కారణమైన ఈ స్లీపర్స్ ఒక్కొక్కటి 350 కేజీల పైనే బరువు ఉంటుందని చెప్తున్నారు. దీన్ని మిషనరీ కోసం ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు ఏదైతే స్టాఫ్ ఉన్నారో ఆ స్టాఫ్ని పిలిపించి ప్రత్యేకంగా దీన్ని సిబ్బందితో తీయించి వేయించాలంటే చాలా టైం పడుతుందని చెప్తున్నారు. ఈ మిషన్ కనుక లేకపోయి ఉండుంటే, ఈ ట్రైన్ కనుక లేకపోయి ఉండుంటే జస్ట్ ఈ 1 కిలోమీటర్ వరకు ఈ స్లీపర్లు వేయాలంటే దగ్గర దగ్గర 15 రోజుల సమయం వరకు పట్టేదని కూడా డివిజన్ ఇంజనీర్ చెప్తున్నారు. కేవలం ఈ ఒక్క 60 కోట్లు పెట్టుకున్న ఈ టీఆర్టీ ఏదైతే ట్రాక్ రెన్యువల్ ట్రైన్ ఉందో దీనివల్ల కేవలం 4 గంటల్లోనే దగ్గరగా కిలోమీటర్ వరకు 3 గంటల్లోనే వేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. కాబట్టి 3 గంటల్లోనే 1 కిలోమీటర్ వరకు ట్రాక్ అంతటిని కూడా సరి చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. ఓ పక్కన ఏదైతే మనము చెప్పుకుంటున్నామో వెనక మనకు కనబడుతున్న ఏవైతే స్లీపర్స్ ఉన్నాయో ఆ స్లీపర్స్ని పాతవి తీసేసి కొత్తవి దానంతటా అదే ఆ మిషన్ ఆటోమేటిక్గా వాటిని రీప్లేస్ చేస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతున్న నేపథ్యంలో అత్యంత వేగంగా పనులు అయితే జరుగుతున్నాయి. అతి త్వరలోనే మళ్ళీ విశాఖపట్నం విజయవాడకి సంబంధించిన ఏదైతే రూట్ ఉందో అది చాలా త్వరగానే క్లియర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు. విజయవాడలో ఇటువంటి మిషన్ని పర్మనెంట్గా విజయవాడ డివిజన్లో ఉంచే ఏర్పాటు కూడా చేస్తామని రైల్వే అధికారులు కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది. ఓవరాల్గా అయితే తాత్కాలికంగా మీరు ఇబ్బంది పడచ్చేమో కానీ ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో ఇటువంటి ఫాస్ట్గా మిషన్స్ని పెట్టి ఎటువంటి ట్రైన్ సంబంధించిన ట్రాకింగ్ ఇబ్బందులు లేకుండా చూసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటామని రైల్వే అధికారులు చెప్తున్నారు. కెమెరా పర్సన్ విజయ్ కృష్ణతో సాయి, హైడ్రీ మీడియా, విజయవాడ నుంచి. Even for the track relaying train, the train which we are seeing behind you is called a track relaying train. This track relaying train came to South Central Railway in 2022, and there is only one such train available with South Central Railway amongst all the 6 divisions, and the capacity of this track relaying train is almost we can lay 600 sleepers in 1 hour. Roughly we can say 10 sleepers per minute, and practically it is around 8 to 9 sleepers per minute it happens. And today we are very happy to tell all of you that we had done record relaying of sleepers. This has not been achieved on any single day. We are laying almost 1522 sleepers today. 1522 is a record. Earlier record was 1350. Now we are laying 1522 in a single day in one single block. So I congratulate our team of engineers, civil engineers here. Mayank is our sectional engineer who is the in charge branch officer of this section, and Varun is our Canadian coordination, and Santosh is our AN. Both ANs, Ajay Gopal and Santosh. These two. So, and we have 50 dedicated staff who are working. They have to work in a block of 4 hours, and within 4 hours we have to arrange everything. Simultaneously trains are passing from another line, so everybody has to be very alert during, and because of this train relaying track relaying train, we are able to do almost 1 kilometer work in this last 3 to 4 hours, which is a very good progress, because earlier all this work was done manually, and you can imagine removing one sleeper. Each and every sleeper is very heavy, and removing one sleeper, keeping it away, then inserting a new sleeper, again doing the fittings, it used to take a lot of time. Now all this thing is being done by this machine, which we call as a TRT machine, and thankfully our general manager has given this machine for Vijayawada. And in this, particularly in this section is a very high density section, and since lot of trains are moving, as you can see a train is coming from behind, so we don't have time slot available to do the work manually. So our dedicated engineering workforce, they have to work very hard in this kind of conditions where there is very less space is available for working also, since the trains are continuously moving, and this being a very congested section, the blocks here are very precious. There is a lot of inconvenience to our passengers, but then we get all these safety works done during such time, and we plan to do these kind of works in short blocks of around 4 hours. So I once again thank all of you for coming and seeing the work being done by our engineering department. Thank you.